نظام عدل کا جنازہ ہے، ذرا تم بھی دیکھ لو۔ قوم کی بیٹی ام رباب، تمہیں کیا لگتا تھا چیف جسٹس کی گاڑی کے سامنے اپنا دوپٹہ پھینکتے ہوئے انصاف کی بھیک مانگنے سے تمہیں انصاف مل پائے گا؟ ام رباب، تمہیں کیا لگتا تھا ننگے پاؤں عدالتوں کے چکر لگانے سے کسی مسیحا کو تم پر ترس آئے گا؟ یہ بھی دیکھیے گا ذرا۔ ام رباب، تمہیں کیا لگتا تھا والد کی قبر پر آنسو بہانے سے تمہیں انصاف مل پائے گا؟ تمہارے باپ، دادا اور چچا جان کی جدائی کسی کو نظر آئے گی؟ کوئی درد محسوس کر پائے گا؟ میری بہن، عدالتی نظام یہاں خود شرمندہ ہے۔ یہ بے بس نظام عدل آپ کو انصاف نہ دلا سکا۔ یہ تو خود انصاف کی تلاش میں بے بس ہے، تمہیں کیا انصاف دلائے گا؟ ام رباب، تمہیں کیوں لگتا تھا کہ یہ نظام عدل وڈیروں اور جگیرداروں کے سامنے کوئی انصاف کا فیصلہ سنا سکتا تھا اور ایک مظلوم بے بس بیٹی کا درد محسوس کر سکتا تھا؟ ام رباب، تمہیں کیوں لگتا تھا کہ تمہارے والد، دادا اور چچا جان کو دن دہاڑے قبر تک پہنچانے والوں کے خلاف یہ نظام عدل کچھ کر پائے گا اور ان کو پر چڑھائے گا؟ اس ملک میں صرف اور صرف وڈیروں، جگیرداروں، سرداروں، امیر زادوں اور دوں کی سنی جاتی ہے۔ آپ جیسی مظلوم بیٹی اور غریب خاندانوں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ کیا اس سے پہلے کوئی کھڑا تھا؟ اس سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ ام رباب کے والد، دادا اور چچا جان کا قصور کیا تھا۔ 17 جنوری 2018 کو دن دہاڑے تینوں کو گولیوں کی بچھاڑ کر کے ختم کر دیا گیا۔ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے سرداروں کے خلاف کونسل قائم کر لی، کونسل بنا لی۔ ان سرداروں کو اتنا برا لگا کہ اتنے سے گناہ کی سزا بنا دی۔ دادو کے علاقے مہڑ میں یہ واقعہ ہوا اور ام رباب 8 سال تک ننگے پاؤں عدالتوں سے انصاف کی بھیک مانگتی رہی۔ 400 پیشیاں بھگتیں اپنی کو خطرے میں ڈال کر۔ دادو کی ماڈل کرمنل کورٹ کے جج نے فیصلہ سنایا اور نامزد تمام ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ فیصلہ سننے کے بعد یہ مظلوم اور بے بس بیٹی ام رباب روتی ہوئی دہاڑے مار کر عدالت سے جا رہی تھی کہ اس کے مقابلے میں ہی سردار جو نامزد ملزمان تھے وہ ہوائی کرتے ہوئے، انصاف کا جنازہ نکالتے ہوئے، گاڑیوں کا رقص کرتے ہوئے اسی راستے سے جا رہے تھے کہ آج ایک بار پھر انصاف کی ہو گئی۔ فیصلہ سنانے سے قبل علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، دفعہ 144 کا نفاذ۔ اس کے باوجود جب سردار نکلے تو ہوائی جشن، گاڑیوں کا رقص، یہ ہے ہمارے ملک کا نظام عدل۔ عدالت نے عدم ثبوت کے باعث تمام نامزد ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ عدالت میں ثبوت پیش نہ ہو سکے کہ ختم کرنے والے یہ سردار تھے۔ مگر کیا اس مظلوم بیٹی کے باپ، دادا اور چچا جان کیسے مارے گئے؟ ان کو ختم کرنے والے کون تھے؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ کیا اس کی ذمہ داری تھی؟ ان باثر ملزمان طاقتور وڈیروں کو سزا دلانا یا ریاست کی ذمہ داری تھی؟ میری بہن ام رباب، کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات ہوئے اور انصاف کا جنازہ نکالا گیا،
ताकतवर को सजा ना हो सकी, बल्कि वो आप जैसे आम आवाम का तमाशा लगाते रहे, मिली और बाइज्जत बरी भी होते रहे। बरी क्या, जेल तक, अदालत तक पहुंचने का भी टाइम किसी को नहीं दिया। मेरी बहन, ये और अमीर ज़ादों का मुल्क है। आपको नहीं याद सानिया मॉडल टाउन में क्या हुआ था? 14 अफराद को भून दिया गया। वो आम लोग थे, 14 अफराद। आज तक इंसाफ मिल सका क्योंकि ये गरीब और मस्कीन आम आवाम थे। ताकतवरों ने इंसाफ का जनाजा निकाला। सानिया साहिवाल गाड़ी के अंदर मासूम बच्चों के सामने माँ बाप को गोली से भून दिया गया। इंसाफ मिला? किसी बाअसर ऑफिसर को सजा मिली? किसी को पर चढ़ाया गया? आज भी वो सहमे मासूम बच्चे अपने वालिदैन का कसूर पूछ रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। रेमंड डेविस, ताकतवर मुल्क का ताकतवर शहरी, करके गरीबों को देता है। वो भी दिन दिहाड़े सड़क किनारे। क्या कार्रवाई हुई थी? क्या सजा हुई थी? क्या पकड़ा गया था? नहीं, क्योंकि तब भी आम आवाम थे। कराची में अमीर ज़ादी नताशा ने नशे में धुत बाप बेटी को महंगी गाड़ी तले कुचल दिया। ये भी आम आवाम थे। क्या अमीर ज़ादी को सजा हो पाई? बाप बेटी को इंसाफ मिल सका? और तो और सुन, इस्लामाबाद में जज के बेटे ने गरीब बेटियों को अपनी महंगी लैंड क्रूजर के नीचे कुचल दिया। जज का बेटा एक दिन भी जेल गया। पाकिस्तान की इन 2 बेटियों को इंसाफ मिल पाया। तो मेरी बहन उम्मे रुबाब, तुम्हें कैसे लगता था कि इस मुल्क में आम आवाम को, आम बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ का जनाजा निकालते हुए सरदारों के गुलामों ने घंटों की गाड़ियों पर जश्न मनाया। सबने देखा, किसी ने आपकी सुनी? कोई आपके साथ बड़ा खड़ा हुआ सुआए गरीब आवाम के? ये जश्न निजामे अदल का जश्न था। जश्न कानून की जिल्लत का जश्न था। ये जश्न इंसाफ दिलाने वालों की बेज़मीरी का था। ये जश्न रियासत के ताकतवरों की बेहिसी का था। सबूत नाकाफी होने पर सरदारों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये रियासत का काम था। तो क्या मजलूम बेटी के बाप दादा और चचा जान की इंसाफ दिलाना, गवाहियां इकट्ठी करनी, केस मजबूत करना रियासत की जिम्मेदारी नहीं थी? उम्मे रुबाब बहादुर बेटी, नडर बेटी, इंसाफ के लिए आज भी बगावत का अलम बुलंद करे खड़ी है और आज भी कहती है कि मैं इंसाफ लेकर रहूंगी। उम्मीद अभी भी बाकी है, मेरे हौसले अभी भी बुलंद हैं और इन वडेरे और सरदारों को कब्र तक पहुंचाऊंगी। नीचे वाली अदालत से मुझे इंसाफ नहीं मिला, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। अपेक्स कोर्ट में इस फैसले पे नजरसानी की जाएगी। ना डरूंगी ना झुकूंगी, इनकी गुंडागर्दी खाक में मिलाऊंगी। आखिरी दम तक इंसाफ हासिल करने की कोशिश करूंगी। मेरी बहन, आपके साथ भी गरीब खड़े हैं। गरीबों की दुआएं आपको इंसाफ दिलाएंगी। अगर यहाँ पे आपको इंसाफ ना मिल पाया तो अल्लाह की अदालत तो आपको इंसाफ दिलाएगी। लेकिन आपकी हिम्मत को सल्यूट तमाम गरीब लोगों का कि आप सरदारों के सामने नहीं झुकी, इनके वडेराइज्म के सामने नहीं झुकी, बल्कि आज भी बहादुर बन के खड़ी हुई हैं। अल्लाह आपके साथ है।